सांग मैंने समस्त को नमस्कार। आम स्टार्ट करूँ ओडिया ग्रामर टॉपिक वाइज क्लास। फास्ट आम सारी कौन ध्वनि वर्ण वर्णमाला तापर पढ़लु कौन ना शब्द व शब्दर विभाग मात्रा फला एवं पद एवं पदर श्रेणी विभाग आम सारी देचु। आज पढ़िया कौन ना संधि। शुणु वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आपन को मोर रिक्वेस्ट देखो मोर साउंड क्लियर कि वीडियो क्वालिटी की जहाँ आसूची किसी भी असुविधा होची आपन टिके मते कमेंट माध्यम निहाती जणांतु तेले मते लागिवो कि पढ़िबा स्टाइल भल लागुनी कि आउ को मेथड पढ़ेले भल लागिवो मते जाहले भी कमेंट रे कहिबे बुझेला। चलंतु वीडियो स्टार्ट करिया। वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व चैनल टी को मोर टिके सब्सक्राइब कर देबे एवं लाइक मते टिके कर देबे तेणु मते मोटिव लागिवो कोन ना नुवा नुवा वीडियो आनिया पई मतलब मोटिवेशन लगे आम तो देखुं किंतु सब्सक्राइब भी करूना कि लाइक भी किसी करूना हो छाड़ू आपको इच्छा। चलतु स्टार्ट करवा पढ़िया कौन ना संधि। संधि कौन ना पदर गोटे पदर शेष वर्ण एवं पर पदर प्रथम वर्ण मिलन को संधि कह जाए। बुझिपारे मुझे एग्जांपल देले आप जानीपारे खाली एति जानतु ना कौन ना पदर शेष वर्ण एवं पर पदर प्रथम वर्णर शेष वर्ण एवं पर पदर प्रथम वर्ण मिलन को संधि कह जाए। बुझिपाइल। तापर पढ़िया ना संधि केते प्रकार। संधि होची तीन प्रकार स्वर संधि व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। अच्छा स्वर संधि क्या कह जाए ना स्वर वर्ण सहित स्वर वर्ण मिलन को कौन कह जाए ना स्वर संधि कह जाए। सेमती व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण ता सहित कौन ना स्वर वर्ण मिलन को कह जाए कौन ना व्यंजन संधि। अच्छा ये मुझे स्वर वर्ण लिखिदेची से लिखे स्वर वर्ण स्वर संधि लिखे। शुणु केमती जानवे केमती होगा ओ आ युक्त ओ आ मिसले कौन होता है ना आ होता है केमती ये जाना ये एग्जांपल से जापर केमती हो एग्जांपल माध्यम पढ़िया केमतिया लिखाई देखु एकाधिक। एकाधिकटा केमतिया ना एक युक्त अधिक। देखो प्रथम पद ये कौटा ना एक पर पद कौटा ना अधिक। जो लेखा आम से पढ़ी प्रथम पदर शेष वर्ण किए अच्छी ना क पर पदर प्रथम वर्ण किए ओ अच्छी लेखाई सीना एक ओ क लेखाई कि उच्चारण कौन आस ओ आउ पर पदर प्रथम वर्ण कौन अच्छी ना ओ अच्छी तेणुक ओ आउ ओ मिसले कौन होता आ ये लिखी देखु आ ये लेखाला ता बदल लेखाला कौन ना एकाधिक। एक युक्त अधिक समान एकाधिक। आउ गए कौन ये देखा ना उच्च युक्त आसन उच्चासन केमती ना उच्च च ओ उच्चारण आसला तापर कौन अच्छी ना आ अच्छी ओ आ मिसले कौन हो ना आ हो लेखा ता बदल लेखाला कौन ना उच्छासन। जमी सत्य सत्य उच्चारण कौन आसला ना ओ आसला तापर कौन अच्छी ना आ अच्छी ओ आ मिसला कौन होता ना आ होता से देखीचु लेखाला ना कौन ना सत्यानंद। जमती सेमती ये कौन ना हर्षई हर्षई बा दीर्घई ता सहित हर्षई और दीर्घई मिसले कौन हेबो ना दीर्घई होता है केमती कवि ई आसला हर्षई युक्त इंद्र कौन ई आउ ई मिसले कौन है ना दीर्घई है लिखाई कौन ना कवि युक्त इंद्र समान कवीन्द्र। जमती मही युक्त इंद्र समान महेन्द्र महेन्द्र। परि युक्त इच्छा समान परीक्षा केमती ये है देखु परि ई आसला हर्षई आसला दीर्घई युक्त क्षा हाँ कि नहीं हर्षई युक्त दीर्घई समान दीर्घई आसला। जापार केमती हो एग्जांपल सहित बुझे आप क्लीयर हो चलिए। देखु मुझे मो नोट करी आकार मु पढ़ाऊँ आपन को आपन खाता कलम धरी नोट कर दिंतु एगा जी लिखी ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आसता है ये क्वेश्चन आसता है सब प्रीवियस क्वेश्चन उठे आनिक मुझे नोट करें है।
ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ହର୍ଷଉ ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ହର୍ଷଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦୀର୍ଘ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ବଧୂକ୍ତି କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ନା ବଧୂ ଦୀର୍ଘଉ ଆସିଲା ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଆଉ ହର୍ଷଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦୀର୍ଘଉ। ବଧୂ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସମାନ ବଧୂକ୍ତି। ଯେମିତିକି ସାଧୁ ଉପଦେଶ ସାଧୁ ଉପଦେଶ କେମିତି ନା ସାଧୁ ଉ ଆସିଲା ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ 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 ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦୀର୍ଘଉ ହେଇଥାଏ। ସାଧୁ ଉପଦେଶ ମେରୁ ଉଦ୍ୟାନ କଟୁ ଭକ୍ତି ଏଠି କେମିତି ହେଲା କଟୁ ଭକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଟୁ ଉ ହର୍ଷଉ ଆସିଲା କଟୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ହର୍ଷଉ ଆଉ ହର୍ଷଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କହୁଥିଲି ନା ଦୀର୍ଘଉ। କଟୁ ଉକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟର ଦୀର୍ଘଉକାର ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଓ ଆ ସହିତ ହର୍ଷେ ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ଦେଖିବା ନର ରରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଓ ନର ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ନା ହର୍ଷେଇ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଅଯୁକ୍ତ ଇ ସମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ନର ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ଗଣେଶ କେମିତି ହେଲା ନା ଗଣ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଗଣ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଣେଶ। ଯେ ସେମିତି ଯଥା ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଓ ଆଉ ଆ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷଉ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ହେବ ନା ହିତ ନା ଏଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ଗଙ୍ଗଦନ କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ନା ଗଙ୍ଗା ଆ ଆସିଲା ଯୁକ୍ତ ଉ ମାନେ ହର୍ଷଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉଅ ଗଙ୍ଗଦନ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନବୋଦୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା କେମିତି ସନ୍ଧି କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ନବ ବ ସିନା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣଟା କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଓ ନବ ଅ ସହିତ ଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଛି ଉଅ ନବୋଦୟ ଉଅ ହେଲା ଉଅ ଫଳା ହେଲା। ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲମ୍ବୋଦର ନବ ଯୁକ୍ତ ଉଢ଼ା ନବଢ଼ା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଓ ଆ ସହିତ ରୁ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅର୍ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ହେବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବ ଓ ଆସିଲା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଲା ଓ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଓ ଦେବ ତା ସହିତ କ'ଣ ମିଶିବ ନା ରୁ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅର୍ ଦେବର୍ଷି ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମହର୍ଷି କେମିତି ଲେଖା ହେବ ମହା ଆ ଆସିଲା ଆ ସହିତ ରୁ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅର୍ ହେଇଥାଏ ମହର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମାର୍ଷି ଦେବର୍ଷି। ତାପରେ ଅ ବା ଆ ସହିତ କ'ଣ ଏ ଐ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଐ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ଜନୈକ କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଜନ ଓ ଆସିଲା ତା ସହିତ କ'ଣ ଏ ଅଛି ଓ ଆଉ ଏ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ନା ଐ ହୋଇଥାଏ। ଜନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ଜନୈକ ତଥା ଆ ଯୁକ୍ତ ଏ ଐ ହେବ ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ ଯୁକ୍ତ ତଥୈବ ହେଲା। ଯେମିତି ମହାଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ହିତ ଯୁକ୍ତ ଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ପଢ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଯେତିକି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି ଯେତିକି ମୁଁ ସବୁତକ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଛି ସେଇଟା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଉ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହେଉ କି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ସବୁ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଖାଲି ମୁଁ ଯେମିତି ନୋଟ୍ କରିଦେଇଛି ସେମିତି ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଓ ଆଉ ଆ ସହିତ ଉ ଓ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଔ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ବନ ଯୁକ୍ତ ବନୌଷଧ ମହା ଆ ଯୁକ୍ତ ଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଔ ହେଇଥାଏ ମହାଉଘ। ମହାଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆ ସହିତ ଔ ମିଶିଲେ ଔ ହେଇଥାଏ ଯେମିତିକି ମହୌଷଧି ହେଲା। ଏମିତିଆ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଦନ୍ତଷ୍ଠି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା
ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ୟ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ଏଇଠି ଦେଖିବା ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ କେମିତି ୟ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଶୁଣ ପ୍ରତି ଇ ଆସିଲା ସେ କହିଛି କ'ଣ ଇ ବା ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଆସି ତାପରେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ୟ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଇ ଆସିଲା ଯୁକ୍ତ ଏକ ଏଟା କ'ଣ ଏଠି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ ହେଲା। ସେମିତି କି କ'ଣ ପ୍ରତି ଇ ଆସିଲା ତା ସହିତ ଅ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ମିଶିକି ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏତେ ପଢ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଚାହେଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖି ମାନେ ବୋରିଂ ବି ଲାଗିବନି। ଯାହା ପଢ଼ିବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଆଉ ଯେ ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ବନେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବୋରିଂ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ବୋରିଂ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ହର୍ଷ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ୱ ହେଇଥାଏ। ୱ କେମିତି ଅନୁ ଉ ଆସିଲା ଉ ସହିତ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି କ'ଣ ନା ଅଟା ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ଅନ୍ୱୟ ହେଲା। ସେମିତି ଅନୁଯୁକ୍ତ ଅୟ ମିଶିକି ଅନ୍ୱୟ। ସେମିତି ସୁ ଉ ଆସିଲା ହର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଆଟା କ'ଣ ଏଠି ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସମାନ ସ୍ୱାଗତ ୱ ହବ ମୁଁ କହିଛି ହେଲା। ସେମିତି ଏଠି ଅନ୍ୱେଷଣ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ରୁ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ର ଫଳା ହେଇଥାଏ। ର ଫଳା ଯେମିତିକି ପିତୃ ରୁ ଆସିଲା ରୁ ସହିତ କ'ଣ ଦରକାର ଆମର ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅ ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପିତୃ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ପିତ୍ରାଳୟ। ସେମିତି ମାତୃ ରୁ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ର ଫଳା ହେଇଥାଏ ମାତ୍ରାଳୟ। ସେନେ ପିତୃ ଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ ପିତ୍ରାଦେଶ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏ ଐ ସହିତ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅୟ ଆଉ ଐ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆୟ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅୟ ଐ ସ୍ଥାନରେ ଆୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ନୟନ କେମିତି ଲେଖିଲା ନେ ଏ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ଅୟ ଅନ। ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲୁ କ'ଣ ନା ଏ ଐ ତାପରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅୟ ଐ ସ୍ଥାନରେ ଆୟ। ନେ ଏ ଅଛି ତାପରେ ଅନ ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ଅଛି ମାନେ ଅୟ ନୟନ। ତାପରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଅଛି ସେ ଏ ଅଛି ତାପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅ ଅଛି ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅୟ ଶୟନ। ଐ ଅଛି ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ସମାନ ଗାୟକ କେମିତି ହେଲା ଗଇ ଐ ଅଛି ଏଠି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଅଛି ଅ ଅଛି ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆୟ ହେବ ଗାୟକ। ସେମିତି ଗୌ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଗାୟନ ହେଲା। ଚେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଚୟନ ଅୟ ଆସିଲା ଏ ଅଛି ମାନେ ଅୟ ଐ ଥିଲେ ଆୟ। ବୁଝିପାରିଲେ। ନାୟକ ଯେମିତିକି ବାୟକ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇଗା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ୱ ଔ ତାପରେ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ନା ୱ ଔ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ୱ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଔ ସ୍ଥାନରେ ଆବ୍ ହୁଏ। କାହା ସହିତ ମିଶିଲେ ୱ ଔ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ୱ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ ହୁଏ ଆଉ ଔ ସ୍ଥାନରେ ଆବ୍ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ଦେଖିବା ଏମିତି ଭ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଭ ୱ ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅ ଅଛି କ'ଣ ହେବ ଅବ୍ ଭବନ। ପ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପ ୱ ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କି ଅ ଅଛି ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅବ୍ ପବନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଔ ଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ପୌ ଯୁକ୍ତ ଅକ
ଔ ଅଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଅଛି ନା ଅ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ ନା ଆବ୍, ପାବକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଭକ କେମିତି ହେଉଛି? ଭୌ ଔ ଅଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଅଛି ନା ହର୍ଷ ଉ ଅଛି, ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆବ୍, ଭାବୁକ। ନୌ ଔ ଅଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଅଛି ନା ହର୍ଷେଇ, ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆବ୍, ନାବିକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଜାଣିବା, କେମିତି ହେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ବି ଭୁଲରେ, ପଢ଼ିଦେଉଛି ବି ଭୁଲରେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ହ ଥିଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ସେଇଟା ନ ଭାବି ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଆଗେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବା ଚତୁର୍ଥ, ଆମେ ବର୍ଗ ପଢ଼ିଥିଲୁ, କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ 5ଟା ବର୍ଗ ଅଛି, ପୁଣି 5ଟା ବର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର 5 ଲେଖା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେମିତିକି କ ବର୍ଗରେ 5ଟା ବର୍ଗ କ'ଣ ନା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ସେମିତି କ, ଚ, ଟ, ତ ପରେ 5ଟା ଲେଖାଏଁ ବର୍ଗ ଅଛି। ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଯଦି କ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ନା କ, ଖ, ଗ। ଗଟା ତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଘଟା ତାର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ସହିତ ଯଦି ଜ ର ଳ ହ ଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ। କେମିତି ହେଉଛି ନା ଦିଗ୍ବଳୟ ଦେଖିବେ ଭଲସେ। ଦିଗ୍ବଳୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିକ୍ କ ଅଛି, କଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଛି ଜ ର ଳ ବ ବା କେଉଁ ବର୍ଗର ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ବର୍ଗର? ଦିକ୍ ଅଛି, କଟା ତ ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ସେ କହିଛି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା? ଆମେ ପ ବର୍ଗର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ, ଫ, ବ ହେଲା କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଗର। ସେଇଟା ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଗର ମାନେ କର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ବଳୟ ସମାନ ଦିଗ୍ବଳୟ। କର କ'ଣ ହେଲା କ, ଖ, ଗ ହେଇଗଲା ଏଠି ଦିଗ୍ବଳୟ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ବୋଧେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତିକି ଦିଗନ୍ତ, ଦିକ୍ ଲେଖା ହେଲା କଟା କ'ଣ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା କର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କେମିତିକି କ, ଖ, ଗ ଆସିଲା ଦିଗନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତିକି ଏଠି ଏଠି ଦେଖିବା ଷଡ଼ାନନ, ପଡ଼ାନନ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ମଝିରେ ଗାର ଦିଆ ହେଇନି। ଷଡ଼ାନନ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ଷଠ୍ ଟ ଆସିଲା, ଟଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଟର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଟ, ଠ, ଡ ଆସିଲା ଷଡ଼ାନନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ତ ବା ଦ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚ ହୁଏ। କେମିତି ଏଠି ଦେଖିବା, ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖିବା ଉଚ୍ଛେଦଟା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଉଥ୍ ତ
ତ ଅଛି ତ ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା ତ ବା ଦ ଏଇଠି ଅଛି ତ ଅଛି ତାପରେ ଯଦି ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚ ହେଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମିତି ଦେଖିବା ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଉଚ୍ଛେଦ କେମିତି ହେଲା ନା ତ ପରେ ଛ ଅଛି ଚ ଆମ ଚ ହବା କଥା ଏଠି ଛ ଅଛି ତା ସହିତ ଛ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ ମିଶାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡବଲ ଛ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଉ ଯୁକ୍ତ ଡବଲ ଛ ଯୁକ୍ତ ଦ ଉଚ୍ଛେଦ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖିବେ ଚଳତ ତ ଅଛି ସେ କହିଛି କ'ଣ ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଚ ଥିବ ତାହେଲେ ଚ ବା ଛ ହେଇଥାଏ କେମିତି କି ତ ଅଛି ତାପରେ ଚ ଅଛି ଆମର ହବା କଥା କ'ଣ ନା ଚ ସେ ଗୋଟେ ଚ ଏଠି ରଖିଛି ଚ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଡବଲ ଚ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଛତ୍ର କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ ତ ଅଛି ଛ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚ ମିଶିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଡବଲ ଛ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବୁଝି ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଜ ଆଉ ଝ ଥିଲେ ତ ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବର୍ଗୀଜ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ଏଠି ଦେଖିବା ଉଜ୍ଜଳ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜଳ କେମିତି ହେଲା ତ ବା ଦ କହିଥିଲା ସିଏ ତ ଅଛି ଏଇଠି ତ ସହିତ କ'ଣ ମିଶିଛି ନା ଜ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜ ହେବ। ଏଠି ତ ଆମର ଅଛି ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ ମିଶିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ଡବଲ ଜ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଉଜ୍ଜଳ। ସେମିତି କ'ଣ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜନ ସଜ୍ଜନ କେମିତି ହେଲା ସତ୍ ତ ଅଛି ତ ସହିତ ଜ ମିଶିଲା ଜ ତ ଏକର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଜ ହେବ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଜ୍ଜନ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ବିପଜ୍ଜନକ ମହଝଟିକା ମହତ୍ ଯୁକ୍ତ ଝ ଅଛି ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଜ ଆଉ ଝ ଥିଲେ ଝ ଅଛି ଏଠି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଜ ହେବା କଥା ତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜ ତ ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜ ହେଲା ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ଡବଲ ଜ ହେଲା ମହଝଟିକା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା ତ ଦ ପରେ ଟ ବା ଠ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟ ବା ଠ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଟ ହୁଏ କେମିତି ବୃହତ୍ ଟଙ୍କାର ବୃହତ୍ ତ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଟ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟ ଅଛି ଟ ତ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ ହେଇଗଲା ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ଡବଲ ଟ ବୃହତ୍ ଟଙ୍କାର ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ତ ବା ଦ ପରେ ଡ ବା ଢ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ପରେ ଡ ବା ଢ ଥିଲେ ଡ ହୁଏ କେମିତି ଉଡ୍ଡୀନ କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ନା ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଡୀନ ତ ଅଛି ତ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଡ ଅଛି ସେ କହିଥିଲା ତ ବା ଦ ପରେ ଡ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡ ହେବ ଏକର ତ ଆମର ଗୋଟେ ଡ ଥିଲା ସେଇଟା ମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ଡ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉଡ୍ଡୀନ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଡୀନ ଉଡ୍ଡୀନ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଡମ୍ବୁରୁ ଉଡମ୍ବୁରୁ ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ହେଉଛି। ସେମିତି ତ ବା ଦ ପରେ ହ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦ ହେଇଥାଏ କେମିତି ଉତ୍ ଦ ଅଛି ଦ ପରେ ହ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦ ହେଇଥାଏ ଉଦ୍ଦିତ। ସେମିତି ଉତ୍ ଦ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ହ ଅଛି ମିଶିକି କ'ଣ ହେବ ନା ଦ ଉଦ୍ଧାର ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଏବେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ସେ ଉଦ୍ଧିତ ହେଲା ଜଗଦିତ ସେଇ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଥରେ ଲେଖିଦେଲା ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବା ଦ ପରେ ଲ ଥିଲେ ସେଇଟା ଡବଲ ଲ ହେଇଥାଏ କେମିତି ତ ଅଛି ତ ପରେ ଲ ଆସିଲା ଲ ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ ହେଇଗଲା ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲାସ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲେଖ ଉଲ୍ଲେଖ ତ ଯୁକ୍ତ ଲେଖ ତଲ୍ଲିଖ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲଗ୍ନ ଉଲଗ୍ନ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତାପରେ ତ ବା ଦ ପରେ ତାଲବେଶ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚ ହୁଏ କେମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶାସ ମାନେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କେମିତି ହେଲା ତ ଅଛି ତାପରେ ତାଲବେଶ ଅଛି ଉତ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଅଛି ଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତାଲବେଶ ଅଛି ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ନା ଛ ହେଇଗଲା ହେଲା
ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ସେମିତି ତାଲବେଶ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଚ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଲବେଶ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଛ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚଳ ଶକ୍ତି କେମିତି କେମିତି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଚଳତ ଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି। ଚଳତ ତ ଅଛି, ତାପରେ ତାଲବେଶ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଡବଲ ଛ ହବ। ଚଳତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଛ ଥିଲେ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଛ ଥିଲେ ଛ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ଦେଖିବା ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନୁ ଯୁକ୍ତ ଛେଦ, ଅନୁ ଅନୁ ଏଇଟା ନୁଟା କ'ଣ, ହର୍ଷଉଟା କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଛ ଅଛି, ଛ ଥିଲେ ତାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଡବଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ବା ଡବଲ ଛ ହେଇଥାଏ। ସେମିତିକି ବଟା କ'ଣ ଅଜାଣ ହେଲା, ଅଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଛ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଡବଲ ଛ ହେଇଯିବ। ଅବଚ୍ଛେଦ, ପରିଚ୍ଛେଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦଟା କେମିତି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜାଣ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଛ ଅଛି ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ନା ଡବଲ ଛ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏଇଭଳିଆ ହବ। ତାପରେ ଉତ୍ ସହିତ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ସନ୍ଧି ହେଲେ ସ୍ଥାନ, ସ୍ତମ୍ଭ ଆଦି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଆଦିରେ ଥିବା ଦନ୍ତେଶ ଲୋପ ହୁଏ। କେମିତି ଉତ୍ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସ୍ଥାନ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଥିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଉତ୍ଥାନ କେମିତି ହେଇଥିବ, ଉତ୍ ଅଛି, ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ, ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଥିବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ଥା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଦନ୍ତେଶଟା ଲୋପ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଲୋପ ହେଇଛି, ଉତ୍ଥାସନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ିବା। ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ ଅଛି, ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ, ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦନ୍ତେଶଟା ଏଇଠି ଲୋପ ହେଇଯିବ, ଉତ୍ତମ ଲେଖା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉତ୍ଥାପନ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବା ମ ଥିଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା, କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ ଏଇଟା ଥିଲେ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ନ ହେଲା ବା ମ ଥିଲେ, ନ ଥିବ ବା ମ ଥିବ, ତାହେଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଉତ୍ ତ କ'ଣ ତ ଅଛି, ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ତ ବର୍ଗ। ତାପରେ ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ତାପରେ ଯଦି ଦନ୍ତେ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ତ ସ୍ଥାନରେ ତର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କ'ଣ ନା ତ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଦନ୍ତେନ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ତ, ଥ, ଦ, ଧ ଦନ୍ତେନ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ନତି ସମାନ ନର ଡବଲ ନ ହେଇଗଲା ଉନ୍ନତି। ଯେମିତି ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ, ଜଗତ ତ ଅଛି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ କ'ଣ ଦନ୍ତେନ ଅଛି ମାନେ ତର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା, ନର ଡବଲ ନ ହେଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଳ ମାସ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଷଟ ଯୁକ୍ତ ମାସ। କେମିତି ହେଲା, ଷଟ ଟଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, କଚଟ ତ
ତପ ଆମେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କଚଟ ତପ, ଯେମିତି ଟ ଅଛି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମ ଅଛି। ସେ କହିଥିଲା କ'ଣ ନା ଦନ୍ତେନ ବା ମ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଟର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଟର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଢ ପରେ ମୂର୍ଦ୍ଧାଣ। ବୁଝିହେଲା ଏଠି କେମିତି ହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ୁନି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଇଛି ହେଲା। ବେଶୀ ଆଗେ ଶୀଘ୍ର ସେ ବକ୍ସଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବକ୍ସଟା ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲା ମାନେ ତାର ଦୁଇ ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମ ପରେ ନ ଥିଲେ ମ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହୁଏ। କେମିତି ହେଇଥାଏ ଦେଖିବା। ନ ବା ମ ପରେ ସରି ମ ପରେ ନ ଥିଲେ କେମିତି ଦେଖିବା। ସମ ମ ଆସିଲା ଯୁକ୍ତ ନ ଆସିଲା, ମ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଦନ୍ତେ ନ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମ ସ୍ଥାନରେ ଡବଲ ନ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ। ଯେମିତି ସମ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସମ ଯୁକ୍ତ ନିକଟ ସନ୍ନିକଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ହେଉଛି। ମ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତେ ନଥିବ ତାହେଲେ ମ ସ୍ଥାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନିହିତ ସନ୍ନିହିତ। କେମିତି ହେଉଛି ମ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦନ୍ତେ ନ ଅଛି, ନ ଅଛି ଦେଇକି କ'ଣ ହେବ ନା ମ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ସମ୍ମୋହିତ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ସେମିତି ପରିଷ୍କୃତ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବେଶୀ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଧେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ପଜ୍ ମାରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ତ କିମ୍ବା ଥ ଥିଲେ ଟ ବା ଠ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ହେଇଥାଏ। ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ତ ଥିଲେ ଟ ହେବ, ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ଥ ଥିଲେ ଠ ହେବ। କେମିତି ଦୁଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଦ୍ନେଶ ଅଛି, ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ଯଦି ତ ଥିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଟ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଟ ସମାନ ମୁଦ୍ନେଶ ଯୁକ୍ତ ତ ସମାନ ଟ ହେଇଥାଏ ଦୁଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଆକ୍ରୁଶ ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ନା ତ ଅଛି, ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ତ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ ଥିଲେ କେମିତି ହେଇଥାଏ। ପୃଷ ମୁଦ୍ନେଶ ଅଛି, ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ଥ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଠ ହେଇଥାଏ ପୃଷ୍ଠ। ଯେମିତି ଷଷ୍ଠ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଦ୍ନେଶ ଅଛି, ମୁଦ୍ନେଶ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଥ ଥିଲେ ଠ ହେବ ଷଷ୍ଠ। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ପଢ଼ିବା ନା କ'ଣ ନା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କ'ଣ? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହେଲା ବିସର୍ଗ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ହ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ର ହୁଏ। କେମିତି ଶୁଣୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା ବିସର୍ଗ ପରେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଆପଣ କେଉଁଟା ନା କ ଖ ଗ ବର୍ଗେ ଜ ଏଇଗା ସବୁ ମାନେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଥିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଜ ର ଳ ହ ଥିବ ଯଦି ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ର ହୁଏ। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। କେମିତି ହେଲା ନା ଅନ୍ତ ବିସର୍ଗ ଅଛି, ବିସର୍ଗ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ର ଅଛି, ଉଠିଯିବ କ'ଣ ବିସର୍ଗଟା ଉଠିଯିବ କ'ଣ ହେବ ଉଠିକି ନା ର ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ସେମିତି କ'ଣ ନା ଅନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ଅନ୍ଥ ବିସର୍ଗ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଅଛି, ଉଠିଗଲା କ'ଣ ହେବ ନା ର ହେବ। ଯେମିତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ବୁଝି ହେଉଛି ନା କେମିତି ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଆମନ। କେମିତି ହେଲା ନା ପୁନଃଟା ଉଠିଗଲା ହେଲା, ପୁନଃ ବିସର୍ଗଟା ଉଠିଗଲା, ଅ ଅଛି ଏଠି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ବସିବ ନା ର ହେବ।
ପୁନର୍ଗମନ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗତଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା ସ୍ୱ ବିସର୍ଗ ରହିଲା ଯୁକ୍ତ ଗଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଗର କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତି କରର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କ'ଣ କ ଖ ଗ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବର୍ଗ ହେଲା। ତାହା କ'ଣ ବିସର୍ଗ ଉଠିକି କ'ଣ ହେବ ନା ର ହେବ, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ରେ ଫଳା ହେଲା। ଏତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ହେବନି, ଆପଣ ଦେଖି ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ ବା ଘଷିଦେବେ କି ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବେ, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆସ୍ତେ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍ଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ପରେ ବିସର୍ଗ ପରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ପରେ ବା ବିସର୍ଗ ପରେ ର ଥାଇ ସନ୍ଧି ହେଲେ ବିସର୍ଗର ଲୋପ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହୁଏ। କେମିତି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ମାନେ ନି, ଯୋଉଟା ଛୋଟ ସ୍ୱରଟା ହେଉଛି, ସ୍ୱରଟା କ'ଣ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଉଛି କି ନି, ଛୋଟ ସ୍ୱରଟା ହେଉଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ବିସର୍ଗ ଅଛି। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ର ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିସର୍ଗଟା ଉଠି ଯାଇକି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଇଯିବ। କେମିତି ନି ଯୁକ୍ତ ରବ, ନିରବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏବେ? ନିରବ କହିଲେ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱରଟା ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା, ନି ବିସର୍ଗ ରହିଲା, ବିସର୍ଗ ପରେ ର ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ର ଥିଲେ ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ବିସର୍ଗଟା ଉଠିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତିକି ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ପଢ଼ିବା, ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପଦର ଅ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ବିସର୍ଗ ଲୋପ ପରେ ଆଉ ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପଦର ଅ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ବିସର୍ଗ ଲୋପ ପରେ ଆଉ ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ନା ଓ ଆସିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଅତ, ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଓ ଆସିଲା, ବିସର୍ଗ ଅତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଓ ଆସିଛି। ଯୁକ୍ତ ଏବଟା କ'ଣ ଓ ଆସିଲେ କ'ଣ, ସେ କହିଲା ଓ ଆସିଲେ ବିସର୍ଗଟା ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେବ କ'ଣ ନା ଅତଏବ। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ଯଶ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଲା ଏବଂ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ମାନେ ସେଇ ବିସର୍ଗଟା ଲୋପ ହେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ନା ଯଶ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦୁ, ଯଶ ଇନ୍ଦୁ ଲେଖା ହେବ। ଖାଲି କ'ଣ ନା ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ବିସର୍ଗଟା ଲୋପ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ବିସର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଯଦି ଓ ଆସିଥାଏ, ପରପଦରେ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜ ରଳ ହ ଥିଲେ ତାହାର ପୂର୍ବ ପଦରେ ମିଶି ଓ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ। ବିସର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କେମିତି ମନ ବିସର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ନ ମାନେ କ'ଣ ଓ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଓ ଆସିଲା, ସେ କହିଲା କ'ଣ ଓ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରପଦର ତୃତୀୟ ବର୍ଗର ବା ଜ ରଳ ହ ଥିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଥିଲେ ତାର ପଦ ପୂର୍ବ ପଦ ସହିତ ମିଶି କ'ଣ ହେବ ନା ଓ ହେବ। କେମିତି ହେବ, ମନ ନ ଅଛି ସିନା ଉଚ୍ଚାରଣଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଓ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ପରପଦରେ କ'ଣ ଗ ଅଛି, ଗଟା କ'ଣ ନା ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ ବର୍ଗର କ ଖ ଗ, ସେଇଟା ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଓ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ମନଗତି, ଅଧଗତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି ମନ ଯୁକ୍ତ ରଜନ। କେମିତି ହେଲା, ମନ ନ ସିନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଓ ଅଛି। ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ତା ପରପଦ ସହିତ କ'ଣ ରହିଲା ନା ର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜ ରଳ ହ ଲେଖା ହେଇଛି, ମିଶି କ'ଣ ହେବ ନା ଓ ହେଇଯିବ, ମନୋରଞ୍ଜନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖିବା ବିସର୍ଗ ପରେ ଟ ବା ଠ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ହୁଏ। କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା। ବିସର୍ଗ ପରେ କ'ଣ ରହିଲେ ନା ଟ ବା ଠ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଧନୁ ଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କାର, ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର।
ବିସର୍ଗ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାସ ଏଠି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ନି ବିସର୍ଗ ପରେ ଠ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ନିଷ୍ଠୁର। ଏଇଟା ଇଜି ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ବିସର୍ଗ ପରେ କ ବା ପ କିମ୍ବା ଫ ଥିଲେ, ବିସର୍ଗ ପରେ କ ବା ପ ବା ଫ ଥିଲେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦନ୍ତେଶ ହୁଏ। କେମିତି ହେଇଥିବ ଚିହ୍ନିବା। ତିରୋହ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ବିସର୍ଗ ପରେ କ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଦନ୍ତେଶ ହେଇଯିବ, ତିରସ୍କାର ହେଇଗଲା। ନମ ନମ ବିସର୍ଗ ଅଛି, ବିସର୍ଗ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ ଅଛି ମାନେ ଦନ୍ତେଶ ହେଇଯିବ, ଯେମିତିକି ନମସ୍କାର, ପୁରକାର। ଦେଖିବେ ତ ନମସ୍କାର ଭା ଯୁକ୍ତ କର ଭାସ୍କର, ବାଚ ଯୁକ୍ତ ପତି ବାଚସ୍ପତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ତାଲବେଶ ହୁଏ। କେମିତି ଦେଖିବା। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଚ ବା ଛ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାଲବେଶ ହେଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହ ଦେଖିବା। ତପ ବିସର୍ଗ ରହିଲା, ବିସର୍ଗ ପରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ସେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ, ଚ ବା ଛ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଚ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲବେଶ ହେଇଯାଇଛି। ତପ ଯୁକ୍ତ ଚରଣ ସମାନ ତପଶ୍ଚରଣ, ତପ ଯୁକ୍ତ ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନି ଯୁକ୍ତ ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଃ ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି ତାଳବେଶ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସନ୍ଧି। ଆମେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁରା ସନ୍ଧି ସାରି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଛି ଏଇଥିରୁ ବେଶୀ କରି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ଥରେ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେସ୍ କଲାବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ସେଇଠି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏତିକି ରହିଲା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ।